अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। आज हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर सरपरस्त आला पाक लाहौर ग्रुप के हाजी मलक शौकत साहब। इनकी लोकेशन है जी गुजरात। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी तारिक गिल साहब, पाक अल फतह पंजाब ग्रुप के ग्रुप मालिक चौधरी अशरफ कसाई साहब। बहुत अच्छा शो करते हैं माशाल्लाह। इनका ऑलरेडी मैं चौधरी तारिक गिल साहब का और अशरफ साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर चुका हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, इन्होंने हमें टाइम दिया। सीनियर सरपरस्त आला पाक लाहौर ग्रुप के हैं। लाहौर ग्रुप से तमाम शख्सियत, हर बंदा जो शौक शिकार को समझता है या कुत्तों से मोहब्बत करता है वो पाक लाहौर ग्रुप के नाम से वाकिफ़ है। बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छे जानवर इनके पास मौजूद हैं, अभी भी हैं, पीछे गुजर के बहुत अच्छा नाम पैदा किया। जैसे कि लाहौरी 1 है, लाहौरी 2, आगे बीतर बालम जितने भी आए हैं उनके बारे में भी बातचीत होगी। पाक लाहौर लाहौर ग्रुप का मोटिव क्या है, इनका मिशन क्या है, उसके बारे में भी बात होगी। आजकल जो थोड़ा सा फेसबुक के ऊपर शौक शिकार को कह लें कि शौक शिकार के ऊपर एक दब्बा लगा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। मलिक साहब की तरफ चलते हैं और इनसे शौक शिकार के हवाले से पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात होगी दूसरी तरफ जो आजकल फेसबुक के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। अच्छा, सब तो पहले मलिक साहब ये दसो कि शौक शिकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ 2004-5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਾਕ ਲਾਹੌਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਇਹ 2018 के बाद। 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ। हाँ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਾਕ ਲਾਹੌਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਜੈਂਡ ਕੁੱਤਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਬਾਊ ਅਮਜਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ बीटल है वो बहुत अच्छा लड़िया है, बालम बहुत अच्छा लड़िया है ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਲ ਬਾਲਮ ਘਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ बहुत अच्छे लाहौरी ब्लड के जानवर ग्राउंडा च आवन दे और तमाशाइयां ने एक अच्छे मैच वेखण वास्ते मिलन दे। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ किन्ने मैच अपने इस दफ़ा रखे गए ने ते केड़े-केड़े ग्रुप नाल रखे गए? अपने 3 मैच हो गए। एक अपना नेशनल दान पठवार ग्रुप चौधरी अजमत का बेटा शानी मीरवाल उनके साथ हुआ है। दूसरा जापान ग्रुप के साथ मैच है। तीसरा मून भाई के साथ था, पीके इंसाफ के साथ। कुछ वजूहत की बिना ते कुछ उन्होंने पोस्ट लगाई है कि वह असी मैच नहीं रखते, शायद उस दे बारे भी कोई गलबात हो सी ते उन्होंने को भाइयों को पूछांगे कि कोई जिहड़ी है तुहाडे अंदर दसो की वजह जिस तो तुसीं मनसूख करदे हो मैच पे ते लिहाजा असी ते उन्हां अगे रिक्वेस्ट करांदे वा ये शौक है, शौक की हद तक असी उन्हां दे नाल शौक करांगे। बाकी अपना सरदार है भाई इमरान, उसका ग्रुप पाक इत्तेहाद ग्रुप, उनके साथ भी असी ख्वाहिशमंद है इंशाल्लाह शौक करने वास्ते, लेकिन उन्होंने कुछ बिना ते उन्होंने पोस्टां लगाइयां कि असी मैच दे नाल नहीं करते। लेकिन ये कि हर दौर दे विच कुत्ते घटते रहे, उन्हां दियां अपीलां होंदियां रहियां। साडा भी कुत्ते दो जिहड़े ने उन्हां दे पेंडिंग फैसले ने उन्हां दी अपील कीती सी सरदार होरां अगे कि तुसीं उन्हां दा कोई सालस 2 और मुंतखब करके ते कुत्तियां दा फैसला कर दिओ। अगर उन्होंने नहीं किया फिर उन्होंने साडा मजाक समझो उड़ाया तो वो एक सीनियर शिकारियों ने फैसला किया है कि भाई वाह इन्होंने कुत्तियां बहाल होना चाहिए और वो कुत्ते इंशाअल्लाह नैशनल दान पठवार ग्रुप नाल फिक्स होए वो लड़ सन भी अगे भी ते असी ते सब नाल शौक करने वास्ते तैयार हां। जूरी फिक्स होया, जैक दे नाल यूरी बहुत अच्छा मैच होएगा जी। ते उस तो बाद अली यजदान वाला जग्गू वो अपने राजे ताकब के साथ फिक्स हुआ है, वो भी इंशाल्लाह लड़सी मैच। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह फजले खुदा
ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਲਾਹੌਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਆ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਆਸੀ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਜੈਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰੀ। ਜੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਕੁੱਤੇ। ਸਾਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਟੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੁੱਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, 100% ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ 32 ਮਿੰਟ ਕੁੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 32 ਮਿੰਟ ਕੁੱਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 32 ਮਿੰਟ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ वैसे भी बराबर कुत्ते होने चाहिए सन। और दूसरा जो फैसला जैक का हुआ है वो तो तारीख में ही नहीं ना मिलता कि दोनों कुत्ते खड़े ना ते खड़े कुत्ते छिकना, ये तो किसी तारीख में लिखी नहीं है। उस तो बाद जग्गू का जो फैसला है वो भी 32 मिनट लड़ के कुत्ता थले आया है। मालिक और पीछे जो मूवी देखने वाले तमाम लोग हैं उन्होंने ये फैसला है कि कुत्ते गौर की है ऊपर वाले ने ते तरालिए ने, जग्गू की गौर नहीं है। उसका मुंह उसने चक पाए हुआ है। ये जी गौर पिया करता है उतला पिया करता है। उस चीज़ की अपील की सी। अगर वेखण होर सालस मल के वेखण जो आखण वाल कुत्ते जग्गू ने की है गौर, असी फैसला मंजूर करा दे। जे अगर वो कह देन कि नहीं जी ततराली है फिर कुत्ते बराबर असी आख्या कर दो। यही गल है, होर तो कोई नहीं अस आख्या। बाकी ये कि हर फैसले का एक फैसले पिछे थर्ड अंपायर होता है। यही असा फैसला किया कि थर्ड अंपायर को फैसला करा लो, जो फैसला करेगा असी मंजूर कर लांगे। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰਾਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ जो पुराने जिन्हें एक नां कमाया है और बचपन तो लैके एक अच्छा शौक करते आए ना, किसी ने कभी फेसबुक इस तरह की लैंगुएज करदे नहीं देखा। ये जो अजकल के लड़के ना जेडे जल्दी जल्दी उपर आना चाहते हैं वो इस तरह दी लैंगुएज और अपनी सीना जोरी जमा कर लोगों को दसते रहन कि साढ़े बड़ा जोर है तो पावर है, तो वो जल्दी जल्दी उपर आना चाहते हैं। वो लोग इस तरह दी जबाना इस्तेमाल करते हैं। साढ़े सीनियर कोई भी मैंबर जोड़ा शिकारी ने वो बहुत हाले भी जो गल पै करते होंगे बहुत अच्छी तरीके सलीके की करन दे, वड्डियां दा अदब करते हैं, छोटियां नाल प्यार करते हैं। साढ़े शिकारी जितने असीं छोटे हाँ तो जेडे साढ़े भाई करते हैं, साड़ी नांदे की भी रिक्वेस्ट है कि पहले तो शौक नहीं पिया होंदा तो मेहरबानी करन ते इस तरह की लैंगुएज एक दूसरे नाल ना इस्तेमाल करन। अगर कोई ज़ाती अना है तो परसनल फोन पर भी गल कर सकता है बंदा, फेसबुक ते लाना या इस तरह नैट ते चढ़ाना ये मैं अच्छा नहीं समझता। सर इस टाइम कितने जानवर माशाल्लाह घर मौजूद है? इस वक्त जी अल्लाह की मेहरबानी नाल 4 जानवर अपने कोल न ते जेडे बाकी अपने दोस्तां दे न वो भी अपने ही इंशाल्लाह। अच्छा, कोई हिस्ट्री थोड़ी दस दो, तुहाडे कोल असीं वीडियो लैके माशाल्लाह उत्ते चलेगी वीडियो जिथे तुसीं गलबात करोगे। थोड़ी अपने जानवर की हिस्ट्री, ब्लड लाइन और मैच विनर सारा डिटेल थोड़ी दस। जानवर जी पहले मैं एक छोटा जिहा 30 इंच लड़ांदा रहा राजू, जिहड़ा तकरीबन पंजाब दे शिकारी तकरीबन ही जानदे ने 80% तो ज़्यादा। तो 45 की ग्राउंड चो लड़िया सी। उस तो पहले गुजर खान कुड़ड़ कढ़ाई चेयरमैन यूसुफ वाले नाल लड़िया सी। फिर उस तो बाद मोटरवे तो फैसलाबाद दे नाल फिर रज़ाक शाह दे मैच चो परवाने कुत्ते नाल लड़िया सी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने साडा नाम बनाया है। तो उसके बच्चे न 2 कोल। उस तो बाद हुण 2 कुत्ते अज तुहानूं दिखाए न जेहड़े नए खरीद के आंदे न। तो उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह साडा शौक नूं बहाल करनगे। ये ਜਿਹੜੇ कुत्ते खरीदे ने इन्हां दी थोड़ी हिस्ट्री दस। ये कुत्ते एक कुत्ता असा खरीदया जनाब दुनियापुर तो पीर राजेश शाह को। वो अजहर कांजू अजहर हमीद कांजू वाले कुत्ते के बच्चे न। वो एक बड़ा अच्छी ब्लड थी उनके पास, तो उन्हें एक अपना नाम बनाया सी उसका ब्लड विचों। तो दूसरा कुत्ता जोड़ा है वो असा पिंडी बटियां तो खरीदया, उसका भी बाप अच्छा लड़ता रहा। किन्ने इंच जो उधरों खरीदया तुसीं? वो 32.5 है।
ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿੰਡੀ ਬੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ 31.5 ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਕਿ ਤਪਣੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ बढ़ाइए ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਲੇ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀਏ। जी तारक गिल साहब को भी थोड़ा सा पुछते हैं क्योंकि शौक शिकार ਨੂੰ बड़ा अच्छे तरीके ਨਾਲ समझते हैं। मकसद वीडियो बनाने का शौक शिकार ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਘਟਾਉਣਾ नहीं। तारक साहब की कहोगे कि शौक शिकार बहार हो जाए तो थोड़ा दोस्त आपस में मिल बैठन सारे एक दूसरे ਨਾਲ? ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਬਣਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾ ਲਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਖਲੋਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਦੂਆ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਕੁੱਤਾ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਗਾਂਡੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਗਾਂਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਗਾਂਡੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਰਿਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਗਾਂਡੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮੌਤਬੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਭੌਂਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਘੋਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣ ਉਹਨੂੰ? ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਦੋ ਮੂਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਮੂਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਯਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੀ ਬਾਅਦ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਪੀਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰ ਛੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਗਾਂਢੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੌਂਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਲੈ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਆ ਲਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਕ, ਇਹ ਜੀ ਪੱਪੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, 2 ਲੱਖੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਲਹੂ ਖੋਖਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਹੈ ਲਹੂ ਖੋਖਰ ਦਾ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੱਪੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੱਦ ਉਮਰ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਗਈ ਜੀ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸੀ? ਕੱਦ ਇਹਦਾ 31 ਪਲੱਸ ਹੈ 31 ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ? ਤਪਣੀਆਂ 7 ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਿੰਗ ਪੱਪੂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ। ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਨਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਅੰਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਛੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਬੁਲੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ।